Assalamu alaikum. Our lecture today about mandibular first premolar. Mandibular premolars are four in number, two on the right and two on the left. عدد المانديبولار premolar هي 4 تتقسم two on the right side و two on the left side. They are immediately posterior to canine and anterior to molar. يعني موقعها يكون هذا الكيناين تكون posterior to canine خلف الكيناين وتكون anterior to molar. أول سن قريب من الكيناين هو المانديبولار فيرست بريمولار، وبصفه يجينا المانديبولار سكند بريمولار اللي يكون هو أقرب إلى المولار. is the fourth tooth from the median line. إذا نجي نحط الميديان mid line هذا راح يقسم لي الماندبل إلى right side و left side. بصف الميد لاين أول سن رقم 1 هو المانديبولار central incisor، رقم 2 mandibular lateral incisor، 3 هو المانديبولار canine، رقم 4 راح يكون عندي المانديبولار first premolar. المانديبولار first premolar يكون smaller than المانديبولار second. دائما حجم المانديبولار first premolar أصغر من السكند premolar، وبالماكسيلاري يكون العكس. It is developed from 4 lobes, 3 facial lobe and 1 lingual lobe that form the lingual cusp. إذا المانديبولار first premolar مثل anterior teeth، الانتيريور teeth كلها كانت تتكون من 4 lobe. المانديبولار first premolar هو posterior tooth بس أيضا يتكون من 4 lobe. شلون تتقسم؟ البوكال cusp يكونها 3 lobe، والlingual cusp يكونها 1 lobe راح تكون lingual cusp. Location: mandibular first premolar located between mandibular canine and mandibular second premolar. لهذا هو يعتبر transitional tooth، يعني سن انتقالي، راح ننتقل من anterior tooth من الانتيريور teeth إلى posterior teeth. أول سن posteriorly هو mandibular first premolar. لهذا عند صفات بعض الصفات تشبه الكيناين، وعند بعض الصفات تشبه mandibular second premolar. The characteristics that resemble those of the mandibular canine. نشوف شنو الصفات اللي يشارك بها أو يشبه المانديبولار. أول شيء راح نشوف البوكال cusp of mandibular first premolar تكون long وتكون sharp مثل المانديبولار مثل الكيناين. and is the only occluding cusp. شنو معناها؟ احنا عندنا الأكلوجن هو معناه الإطباق. أثناء الجريندينج of food يعني طحن الطعام نشوف إنه فقط البوكال كاسب of mandibular first premolar هي اللي تشارك بعملية الأكلوجن. هاي أثناء الأكلوجن هذا هو الشكل، فقط البوكال كاسب تشارك بعملية الأكلوجن. أما lingual cusp short تكون out of occlusion ما تشارك لي بالأكلوجن، فهذا معناها إن البوكال cusp is the only occluding cusp. The occlusal surface slopes sharply lingually in a cervical direction. نيجي نشوف الأكلوزال surface of mandibular first premolar، نشوف شلون sharp slopes sharply يميل أو ينحني باتجاه lingual in a cervical direction. تذكرون من كنا الكيناين نرسم هذا الميد لاين، هنا عندنا البوكال هنا اللينجوال، كنا نشوف إنه الكاسب وين نحطها مو الميد لاين ضبط وإنما تميل باتجاه اللينجوال، فكانت عندنا الكاسب تميل lingually. كذلك المانديبولار first premolar الأكلوزال surface slopes sharply lingually in a cervical direction مثل الكيناين. The outline from the occlusal aspect resembles the outline from the incisal aspect of canine. شوف البوكوlingual measurement تكون similar تشبه الشبه الآخر إنه الميجال cusp of the buccal cusp is shorter than the distal cusp. هذه هي الميجال cusp of mandibular first premolar تكون shorter than the distal cusp مثل المانديبولار canine. نيجي على characteristics that resemble those of the second premolar. بيش يشابه مع second premolar. The outline of crown and root from the buccal aspect resemble those of second premolar except for longer cusp. إذا هذا نشوف outline form شكله mandibular first premolar يشبه outline of mandibular second premolar.
بس the cusp of mandibular first premolar تكون longer، وطول الروت يكون أيضا أقرب إلى المانديبولار second premolar. فرق بسيط بيناتهم. The contact area medially and distally are near the same level. هنشوف شو معناها. تذكرون بقية الأسنان من كنا نرسم الميجيال، هذا هو الميجيال وهذا الديستال، وهنا أنا عندي الأكلوزال وهذا السيرفايكال. من أجي أعين دائما بقية الأسنان الميجيال كونتاكت اريا والديستال ما تكون نفس المستوى، دائما الديستال كونتاكت اريا تكون مور سيرفايكالي. إذا أقارن بيناتهم أشوف الديستال كونتاكت اريا أكثر باتجاه السيرفايكال. أما باللور 4 ولور 5 يعني mandibular first premolar والسكند بريمولار اثنيناتهم يكونون الميجيال كونتاكت اريا والديستال كونتاكت اريا ذا سيم ليفل، وبالفايف نفس الشيء الميجيال كونتاكت اريا والديستال كونتاكت اريا تكون ذا سيم ليفل، ما يشبهون بقية الأسنان اللي تكون دائما الديستال أكثر سيرفايكالي مور سيرفايكالي ذان الميجيال، لا تكون الميجيال كونتاكت اريا والديستال كونتاكت اريا بالفيرست بريمولار نفس الليفل، وكذلك بالسكند بريمولار تكون الميجيال والديستال كونتاكت اريا نفس الليفل. The curvature of the cervical line medially and distally are similar. تذكرون احنا كنا ناخذ الكيرفتشر of cervical line بالاطلس يفكم رقمين دائما، مرة من جهة الميجيال الكيرفتشر ومرة من جهة الديستال. فنشوف باللور فيرست بريمولار والسكند بريمولار اثنيناتهم إذا من ناحية الميجيال الكيرفتشر تقريبا يكون 1 ملي مش شابهين، وإذا أشوفهم من ناحية الديستال اثنيناتهم الكيرفتشر of cervical line يكون تقريبا 0. إذا يشابهون بالكيرفتشر of cervical line من جهة الميجيال ومن جهة الديستال. The tooth has more than one cusp. شوفوا إنه lower first premolar ب 2 cusp والlower second premolar ب 2 cusp وعلى الأغلب 3 cusp. المهم في كل الأحوال هم اثنيناتهم عندهم more than one cusp. في chronology mandibular first premolar first evidence of calcification، يعني أول ما تبدأ عملية calcification اللي هي تراكم الكالسيوم، تراكم بالعظام بالأسنان، أول ما يبدي بعمر السنة و3/4 إلى السنتين. الإنامول completed يكمل الإنامول بعمر 5 إلى 6 سنوات. الإرابشن أول ما يظهر السن بعمر 10 إلى 12 year، والروت completed يكتمل الروت بعمر 12 إلى 13 year. هنا عندنا الدايمنشن اللي موجودة عندكم هي بالأطلس، length of crown يعني cervico occlusal length of crown يعطيكم إياه، وطول الروت، والميجو ديستال دايمنشن اوف كراون قلنا يعني هنا من يقول لي بس ميجو ديستال دايمنشن يعني أعرض منطقة بالكراون. إذا حدد لي ميجو ديستال دايمنشن اوف كراون at cervix إذا هنا هي أضيق شيء at cervix، ما قال at cervix إذا هاي أعرض منطقة بالكراون. وعندنا الليبيولينجوال دايمنشن 7.5، وعندنا أيضا بدون ما يقول لي cervix إذا هي أعرض شيء، والليبيو أو البوكولينجوال دايمنشن at cervix تكون أقل لأن هي at cervix تكون هاي 6.5. هاي قلنا عليها curvature of cervical line مرة من ناحية الميجيال ومرة من ناحية الديستال. ميجيال يكون 1 ملي وديستال يكون 0. البوكال aspect of mandibular first premolar يكون شكل الكراون ترابيزويدال. ترابيزويدال يعني عندي two side ما مساويات. باللور 5 راح يكون السمولر سايد هو باتجاه السيرفايكال، ويكون اللونجر سايد يكون باتجاه الأكلوزم. The crown is nearly symmetrical عدا أنه عندنا الميجيال كاسب ريدج تكون shorter than الديستال كاسب ريدج. هذه هي البوكال كاسب وهذه هي الكاسب ريدج. الميجيال كاسب ريدج تكون shorter than الديستال كاسب ريدج of the buccal cusp. عندنا الميدل buccal loop يكون well developed وراح يكون لي شنو large pointed buccal cusp. The medial and the distal outline هذه هي الميجيال والديستال outline from السيرفكس. هذا السيرفكس أجي أرسم الميجيال والديستال outline يكونون اثنيناتهم تقريبا concave. إذا أجي أحدد هذا السيرفايكال لاين نحدد هاي النقطة اللي يمثل لي عرض السن at cervix، من أجي أوصل من السيرفكس إلى الكونتاكت اريا يكون الشكل الأوتلاين كونكيف.
الكونتاكت اريا طبعا ميجالي وديستال اثنيناتهم يكونون كونكيف. الكونتاكت اريا تكون برود وقلنا تكون اثنيناتهم at the same level باللور 4 at the same level ميجالي and distally. وين صاير موقع الكونتاكت اريا من نجي نرسمها؟ يقول لك more than half the distance from the cervical line to the cusp tip. يعني المسافة من السيرفايكال لاين إلى الكاسب تيب تمثل لي طول الكراون. half the distance يعني نص المسافة بالضبط، نص طول الكراون. little more than half يعني شوية أكثر من طول الكراون باتجاه الأكلوزال. أروح هاي أحدد الكونتاكت اريا. ولما وصلنا للكونتاكت اريا قلنا تكون برود و at the same level. راح نبدي نرسم الميجيال سلوب والديستال سلوب نوصلها إلى الكاسب. يكون شكل الميجيال سلوب بكونكافيتي. هذا الميجيال سلوب of the buccal cusp يكون ببعض الكونكافيتي. كذلك الديستال سلوب. The measurement medio-distally is smaller than the measurement at the contact area. الميجرمنت medio-distally at cervix، هذا السيرفكس طبعا دائما تكون أقل من الميجرمنت at contact area. إن احنا أعرف منطقة بالكراون هي at contact area. The continuous ridge from the cervical margin to the cusp tip، هذه الريدج أسميها buccal ridge. أكو عندي developmental depression أشوفها على جانب الريدج. هنا عندنا developmental depression وهنا أيضا عندنا developmental depression. The tip of the buccal cusp تكون pointed وتكون located little medial to the center of the crown. يعني إذا أجي أرسم midline أنصف الكراون، الكاسب tip تكون قليلا تميل نحو الميجيال. outline of the buccal portion of the root، هذا الروت نشوف outline تكون تشبه الكيناين، لكن عنده شنو tendency towards medial inclination، شوية يميل باتجاه الميجيال.